TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों, सब तो पहलां संखेप दे विच उन्हां खबरां दा जिक्र करां जिन्हां नूं विस्तार दे नाल अज दे इस प्रोग्राम दौरान मैं विचारना चाहुंदा, जिन्हां ते टिप्पणियां भी करनियां चाहुंदा। उन्हां विच आओ संखेप वल वधीए। टोरंटो विच ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, गिरफ्तार किए गए 20 विचों 9 व्यक्ति पंजाबी। बरतानिया की अदालत ने नीरव मोदी नूं दिता करारा झटका। मोदी का रथ घेरन दीआं तैयारियां, प्रशांत किशोर ने शरद पवार नाल फिर तो की मुलाकात। सिट ने हुण सुखबीर बादल नूं सम्मन कीते जारी। कांग्रेस का संकट होर गहराया, सिद्धू तो बाद कैप्टन भी होए नाराज़। उद्घाटनी पत्थर ते नाम ना लिखे जाण तो बाद संसद मैंबर होए नाराज़। अते सियासी आगूआं नूं पिंडां विच वड़न तो पाबंदियां दा करना पवेगा सामना। दोस्तों, ये कुछ खबरां ने, इहदे नाल कुछ होर खबरां होणगीआं जिन्हां नूं अज दे प्रोग्राम दौरान विचारिया जाएगा। आओ इन्हां खबरां वल वधण तो पहलां तुहानूं जरूरी बेनतियां दो करदे हां। सब तो पहली बेनती तां इह कि रोज़ाना तुहाडे लई हफ्ते दे 7 दिन वैनकूवर के समय के मुताबिक सवेरे 7 बजे, पंजाब के समय के मुताबिक शाम के 7:30 बजे प्रोग्राम पेश करते हैं। पंजाब बोलदा जरूर वेख्या करो, लाइव प्रोग्राम होंदा है। दूसरी बेनती ये कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। ते आओ हुण खबरां वल नूं वधदे हां। टोरंटो तो एक बहुत वड्डी खबर कल मिली सी, पर उदों तक ये प्रोग्राम अपना रिकॉर्ड हो चुका सी। खबर वड्डी इस करके है कि बहुत वड्डे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश होया। टोरंटो पुलिस के दस्सण मुताबिक उन्हां दे अपनी हिस्टरी दे विच इन्नी वड्डी मात्रा विच इक्को ही समय ते कदे ड्रग फड़ी नहीं गई। 1000 किलोग्राम ड्रग फड़ी गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मंडी दे विच कीमत लगभग $61 मिलियन दसी जा रही है। इन्हां विच 21 वहीकल ते 5 नाल ट्रैक्टर भी दसे जा रहे हैं। ये इस ड्रग रैकेट के धंधे नाल जुड़े हुए सी। ये भी दस्सिया गया कि नवंबर 2020, जी हाँ, नवंबर 2020 तो ये अभियान, ये मुहिम शुरू की गई सी अते मई 2021 तक ये ऑपरेशन चलता रहा अते लगभग 35 थावां दे उत्ते छापेमारी की गई, जिन्हां दे विचों आ वड्डी ड्रग खेप बरामद हुई है। इन्हां दे विच पता लग्या कि 20 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के कोलों 444 किलो कोकीन, 182 किलोग्राम क्रिस्टल मैथ, 427 किलोग्राम भंग, 300 नशीलियां गोलियां, लगभग $1 मिलियन का गेड़ कैश है, जिहड़ा कि $9,66,220 कनेडियन दसे जा रहे हैं। ये पुलिस ने जब्त किए हैं। इन्हां दे उत्ते कुल 182 चार्ज भाव दोष ऐद कर दिते गए हैं। जिहड़े बंदे गिरफ्तार किए गए हैं, 2 हाले पुलिस तो गिरफ्त दे विच आए नहीं, बाहर दसे जा रहे हैं, भाव उन्हां वास्ते नोटिस जारी कर दिता गया है। जिहड़े हुण तक गिरफ्तार होए ने उन्हां दे विच 37 वरियां दे रहण वाले ब्रैंपटन दे गुरबख्श सिंह गरेवाल, इस तरह कैलेडन दे रहण वाले हरबलजीत सिंह तूर, कैलेडन के रहने वाले अमरवीर सिंह सरकारिया, उम्र सिर्फ 25 वरे है। कैलेडन तो ही 43 वरियां दी हरविंदर कौर भुल्लर, किचनर तो सरजंत सिंह धालीवाल, जिन्हां दी उम्र लगभग 37 वरे दसी गई है। किचनर दे 26 वरियां दे हरवीर सिंह धालीवाल, किचनर तो ही एक होर व्यक्ति ने 26 वरियां दे गुरमनप्रीत सिंह गरेवाल, 37 वरियां दे ब्रैंपटन के रहने वाले सुखवंत बराड़, 33 वरियां दे ब्रैंपटन तो परविंदर गिल, सरी दे 43 वरियां दे जैसन हिल, टोरंटो दे 28 वरियां दे रियान, टोरंटो तो जैमन 23 वरियां दे, टोरंटो दे 24 वरियां दे डैमो सर्चविल अते वान तो 28 वरियां दे एक व्यक्ति समेत हाईसा गिरफ्तार किए गए हैं। इन्हां दे नाल ही टोरंटो दे रहण वाले 43 वरियां दे हनीफ जमाल अते टोरंटो दे 28 वरियां दे वीजी हुंग अते टोरंटो दे 23 वरियां दे नदीम लीला अते टोरंटो दे 65 वरियां दे जूसफ लीला अते 35 वरियां दे टोरंटो दे रहण वाले एंड्रे विलियम के नाम दसे गए हैं। 2 व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में हाले आए नहीं, वो गिरफ्तार किए नहीं हले जा सके, भाव फरार है।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਫਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਛਾਤਰ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕੋਕੇਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਡਰੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆ 20 ਵਿਅਕਤੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਮਰ ਕਿਸ ਦੀ 24 ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ 28 ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ 35 ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ 37 ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚੋਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਗੌੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਅਪੀਲ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੀ ਹਾਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਠੀਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 180 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਲਗਭਗ 11,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਵ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੇ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਰੰਟੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 751 ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਦੀ FIR ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਐਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੀ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੱਥ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਕਾਂਪਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, 8 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TMC ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪੀਕੇ ਨੇ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ TMC ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਵਰਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਣ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਜੇ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਛਕਣ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਦਮ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਸਕਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 32 ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 4 ਸਥਿਤ MLA ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਧੀਕ DGP LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਭਾਵ ਸਿੱਟ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਹੇ IG ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ SDM ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ DC ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, 80-82 ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਪੱਲੇ ਭੁੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਝਾ ਲਈਏ ਮਸਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਭੜਕੇ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੇਟਾ ਵੀ ਉਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਇਆ। ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਲਕ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 'ਚ, ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੀ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੱਦੂ 'ਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਰਮ ਰੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਅੜੀਅਲ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਟਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏਗਾ।
पर पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज ਅਤੇ कमेटी के मैंबर से इस 3 मैंबरी के हरीश रावत ने राहुल नाल मीटिंग की। मीटिंग तो बाद दसिया कि नवजोत सिद्धू और प्रगट सिंह के बयानों का मामला है जिहड़ा जिहड़ियां वख-वख इंटरव्यू जां प्रैस कॉन्फ्रेंस कीतियां ने हाई कमांड के ध्यान दे विच है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ पड़ताल की जा रही है, अध्ययन किया जा रहा है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ इस मामले में हर संभव पुछ-गिछ की जाएगी। तो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू नूं पर अहम जिम्मेवारी देने की गल जरूर आखी है। कैप्टन नूं यह गल चंगी नहीं लगती। कैप्टन के वलों राहुल नाल मुलाकात कीते बगैर जदों उन्होंने पूछा कि वापस क्यों आ गए तो हरीश रावत कहते जिहदी जरूरत हो उहदे नाल गल कर ली जाऊगी। हुण ये देखो वो कहते भावें पंजाब की लीडरशिप है भावें समुचा संगठन है, जे हाई कमान ने लोड़ समझी तो लोड़ मुताबक कैबिनेट विच भी ते संगठन दे विच भी बदलाव किए जा सकते हैं। ते नाल उन्हां कैप्टन नूं आख्या कि चोण वादे पूरे करो तो डैडलाइन उन्होंने दे दी है। उन्होंने इस डैडलाइन की पुष्टि भी कर दी है कि 18 मुद्दे है जिन्हां दे विच बेअदबी है, जिन्हां दे विच नशियां दा भी है, जिन्हां दे विच ट्रांसपोर्ट माफिया का भी है, जिन्हां विच बिजली समझौतियां का भी है। इहदे ते इह है भी मुड़ विचार करी जावे। विचार करके उन्होंने आख्या कि सस्ती बिजली दी जाए, बेरोजगारां नूं रोजगार दिता जाए, किसानां ते गरीब लोगों का कर्जा मुआफ किया जाए। ये तो इलावा एक बहुत वड्डा मुद्दा बनया है, खास करके आम आदमी पार्टी ने भी वड्डे पद्धर ते इहनूं चुक्या होया पोस्ट मैट्रिक वजीफियां वाला। उस मसले ते भी कैप्टन नूं कहा कि उहदा भी हल किया जाए। ते नाल ये भी कहा कि सस्तियां ते वधिया सेहत सेवावां दे जिहड़े वादे कीते सी वो भी लोगों दे नाल पूरे किए जाण। दूसरे पासे पता लग्या कि कैप्टन दे सोनिया ते राहुल नाल मुलाकात बगैर दिल्लीओं पंजाब वापस आउण तो बाद एक ट्वीट किया गया सी। ट्वीट किया सी कैप्टन दे OSD अंकित बांसल ने। उस ट्वीट ने कांग्रेसी हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी सियासी हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी हलचल पैदा कर दी ਤੇ चर्चा जोरां शोरां ते होण लगी। भावें कुछ समय बाद ही उन्होंने ये ट्वीट कुछ मिनटां दे बाद ही डिलीट कर दिता। शायद ये डिलीट मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहे ते कीता होवे। हो सकदा जिहड़ा ये ट्वीट कीता सी कीता भी कहे तो ही होवे, क्योंकि उन्होंने पता है कि राजनीति में की कुछ करना पैंदा है। ये ट्वीट आने वाले समय वाल जरूर संकेत कर रहा है। ट्वीट दे विच लिखिया गया की सी, उन्होंने लिखिया सी कि 10 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं नज़र अंदाज करने का नतीजा सी कि पंजाब दे विचों कांग्रेस सत्ता तो बाहर बैठी रही। पर उन्होंने ये भी लिखिया कि दोबारा कांग्रेस से खड़ी हुई पंजाब दे विच सत्ता दे विच आई संघाषण ते बैठी तो वह कैप्टन के कारण बैठी, कैप्टन के कारण पंजाब दे विच दोबारा सरकार बन सकी। कैप्टन का मतलब ही वो कहते कांग्रेस है। इस बारे वो कहते हाई कमान नूं समझना चाहिए कि कैप्टन नूं नज़र अंदाज किया जाना ठीक नहीं। ये ट्वीट ने खलबली मचा दी। इशारे की कर रहे हैं, ये तो लगभग उस तरह के हो गए जिस तरह अज तक के क्याफे नवजोत सिंह सिद्धू के बाबत लाए जा रहे थे कि जेकर उन्होंने नज़र अंदाज किया गया तो कोई नवा फ्रंट बना सकते हैं। आ ट्वीट बड़े गुझे इशारे कर रहा तो भविख के इशारे कर रहा सी, पर डिलीट कर दिता गया। दूसरे पासे राहुल दे नाल मीटिंग तो बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ वो भी बोले है। वो कहते मसला छेती हल होने की उम्मीद है। तो नाल ही उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के जिहड़े सलाहकार ने, सलाहकारां दी भूमिका के उत्ते कई सवाल चुके। उन्होंने कहा कि जिहड़े कैप्टन के कुछ नेड़े रहन वाले ने, भाव उन्होंने जिहड़े कुछ सलाहकार ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ फैसले ਲੈਂਦੇ ਨੇ, शायद ये फैसले वो सलाहकार गलत करा रहे हैं। अपने हितों ਲਈ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ ਉਹ रस्ते तो भटका रहे हैं। जाखड़ ने यह भी आख्या कि विधायक के पुत्रां ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ नौकरी दी गई है ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ गलत है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ नौकरी ਦਿਓ बेरोजगारां ਨੂੰ, आम नौजवानों ਨੂੰ आ नौकरी नहीं मिलनी चाहिए सी। हुण अपने आप दे विच ये वड्डे सवाल सी। ते इस तरह प्रताप सिंह बाजवा भी जो राहुल गांधी नूं मिल के आए ने, वो कहते पहली गल तो मैं कुछ दसनी नहीं चाहता, पर एक गल जरूर उन्होंने आखी कि मैं ये आके आया कि देखो मसला हल हो सकता है, पर हल किया किवें जा सकता है। कुछ एक नाराज़गियां दूर करनियां पैणगियां, कुछ एक लोगों को अपनी हैंकड़ छड्डनी पेगी। तो दूसरे पासे उन्होंने आख्या कि जिहड़े विधायकों ने नौकरी लई जां जिन्हां दे पुत्रां नूं दित्ती गई, उन्हां चों बाजवा के पुत्र ने तो आख दिता जां बाजवा ने आख दिता कि उन्हें नौकरी लैण तो इनकार कर दिता। तो उन्होंने उम्मीद प्रगटाई कि राकेश पांडे भी आखणगे कि सानूं ये नौकरी नहीं चाहिए। अगली जिहड़ी खबर है ये VIP कल्चर की खबर है।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਿਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਬਲਾਕ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਨਿਜਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਕੁਝ नहीं, सिर्फ बयान दिते है। बयानों तो इलावा डक्का तोड़ के दूरा किया ही नहीं गया, जिस कारण पिंड पंडोरी निजरां दे विच उन्हां आख्या कि किसी भी सियासी आगू दे आउण ते मुकम्मल रोक, मुकम्मल पाबंदी। बीते दिन ही इस तरह के बोर्ड रोपड़ ते आले दुआले दे पिंडां विच भी लगे सी ते उम्मीद की जा रही है कि ज्यों-ज्यों सियासी पिड़ ने भखना है, सियासी मैदान ने भखना है, कि इस तरह के फ्लैक्स, इस तरह के बोर्ड आने वाले दिनों में होर पिंडां जां शहरां विच भी लग सकते हैं। क्योंकि हुण हर एक सियासी आगू ने जिन्हें 4.5 सालों के कदे मूँह नहीं दिखाया, जिन्होंने ये पता ही नहीं होना कि मेरे हल्के 'च पिंड पैंदा भी है, वो भी आउणगे। राज बराड़ का गीत सी, हुण कीड़ियां दे घरां 'च नरैण आउणगे, हुण आके तुहानूं हत्थ भी जोड़नगे, तुहानूं अपने माई बाप भी आखणगे। पर हुण फैसला लोकां ने करना है कि जिहड़े 50 सालों बाद तुहानूं मूँह दिखाउण आउंदे है कि उन्हां दा मूँह तुसीं देखना है जां उन्हां नूं देख के तुसीं मूँह घुमाउणा है। अगली खबर किसान मोर्चे नाल जुड़ी खबर है। किसान मोर्चे दे उत्ते बहुत सारियां शहीदियां हो चुकियां ने ते 500 तो वध लोकां दीयां जानां जा चुकियां ने, पर केंद्र सरकार चुप है। हरियाणे वाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कही जाता कि मैनूं तां हले किसान ही नहीं लगते। बीते दिन उन्होंने आख्या सी कि किसानों नूं मैं बेनती करदा, अपील है कि अंदोलन छड्डो, इन्हां कानूनां बारे जानकारी लो, कानून पढ़ो। पर आ खबर है जिहड़ी दिल्ली दे इस अंदोलन तो बीमार होकर परते भारतीय किसान यूनीयन एकता डकौंदा दे सरगर्म मैंबर लगभग 65 वरियां दी उम्र सी गुरमेल सिंह, जिन्हां दा पिंड किला भरीआं सी। खबर मिल रही है कि उन्हां दा देहांत हो गया, उन्हां दी मौत हो गई है। गुरमेल सिंह एक छोटे किसान सन, सिर्फ 1 एकड़ जमीन के मालिक सी, 2 उन्हां दे पुत्त है। उन्होंने दस्सिया कि गुरमेल सिंह दिल्ली धरने दे विच गए तो गर्मी के कारण उत्थे बीमार होए, बीमार होने कारण 2 दिन पहलां घर परत आए। पर परिवार अत दा गरीब है, गरीबी विचों लग रहा है, इलाज ना करवा सकिया, जिस कारण अज उन्हां दी मौत हो गई। पता लगा कि गुरमेल सिंह की मौत तो बाद उन्हां दी देह ते लोईयां अते किसानी झंडा पा के श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां गईयां ने। विछड़ी आत्मा नूं परमात्मा के चरनां विच अरदास है कि अपने चरनां विच निवास देवे ते हुण तक जिन्नियां कुर्बानियां होईयां ने उन्हां नूं असीं शरधा के फुੱਲ भेंट कर रहे हाँ। सो दोस्तों, ये सी अपना अज का प्रोग्राम। जे प्रोग्राम चंगा लगे तो कृपा करके लाइक भी कर देना तो शेयर भी कर देना, तो जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। जाण तो पहलां आखांगा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल, तेरा रखा।